कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रासने देवी सर्वस्तस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्वमे वसुदेवसुतां देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोचन्ते सर्वगीर्यसे मुञ्जते तीर्थभं पापा ये पसन्त्यात्मकारणं यत्करोषि यदर्नासि यजुषि ददासि यच्च पश्यसि कौन्तेय तद्कुरु सर्वदा परम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करशरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्समस्व जय जय करुणादि श्रीमहादेव शम्भो तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणां तमेव सर्वा मम देव देव। ओम 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 बस ओम 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 ओम
कर्तृत्वं न कर्माणि न 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 कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि हाँ, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं नादते कस्यचित् पापं नादते कस्यचित् पापं नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मोहयति जन्तव तेन मोहयति जन्तव तेन मोहयति जन्तव तेन मोहयति जन्तव अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तव अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयति जन्तव नादते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तव नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयति जन्तव 14-15 સાથે न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तव तेन मोहयन्ति जन्तव हरि ओम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमा
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं देव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलं योगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु लोकस्य न कर्तृत्व न परमेश्वर माणसोना न कर्तापणाने કે ન કર્માણી કર્મોને કે ન કર્મ ફલ સંયોગ ન તો કર્મ ફળના સંયોગને સૃજતી તું સ્વભાવ પ્રવર્તતે સર્જે છે। આ ત્રણમાંથી કર્મ ફળના સંયોગને સર્જે છે પણ સ્વભાવ જ બધું સર્જન કરે છે એવો અર્થ થાય। પરમેશ્વર માણસોના ન કરતાપણાને કે ન કર્માણી એટલે કે કર્મોને કે ન તો કર્મફળના સંયોગને સર્જે છે પણ સ્વભાવ જ બધું સર્જન કરે છે। ભગવાન કે હું કાંઈ કરતો માણસનો સ્વભાવ છે ને એ જ બધું સર્જન કરે છે એવું આ શ્લોકમાં કહે છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 270મો દિવસ। શનિવારે આપણે 5મા અધ્યાયના 13મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા। જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ નવ દ્વારોમાં શરીરરૂપી પૂરમાં સઘળાય કર્મોને વિવેકપૂર્વક મનથી ત્યજીને નિસંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે। 9 દરવાજાવાળા શરીરની વાત આપણે શનિવારે કરી, બરોબર ને? શનિવારે આપણે આ વિચાર કરતા હતા। શનિવારે આપણે ગીતામાં જોતા હતા કે કર્મની ભૂમિકામાં પ્રેરણા છીએ, સુખ વૈભવ કે રાજ્ય। અર્જુન કહે છે કે આ પ્રેરણા હોય તો મારે લડવું નથી એમ, બરાબર ને? આપણે શનિવારે પણ થોડોક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ અધ્યાયમાં જે અર્જુનને ભગવાનને જે વાતો કરી એનો થોડોક વિચાર કરતા હતા। એટલે કે કર્મની ભૂમિકામાં 3 વસ્તુ હોય, કાં તો મને સુખ જોઈશ તો માણસ કર્મ કરે, કાં તો મને વૈભવ જોઈશ તો માણસ કર્મ કરે, અને કાં તો મારે રાજ્ય જોઈશ તો કર્મ કરે। નકર કર્મ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। આપણે ઊભા થઈને કર્મ શા માટે કરીએ છીએ? આ 3માંથી એક વસ્તુ જોતી હોય તો માણસ ઊભો થઈને કર્મ કરે। અહીંયા અર્જુન કહે છે કે આ 3માંથી સુખ વૈભવ કે રાજ્ય, આ 3માંથી મારે કંઈ પણ જોતું નથી તો ભગવાન હું શા માટે કર્મ કરું? આ એનો પ્રશ્ન હતો એમ। કર્મ કરવાની પ્રેરણામાં 3 વાતો હોય, એ 3 વાતો જો ન જોતી હોય તો માણસ કર્મ શા માટે કરે? મારે સુખ જોતું નથી, વૈભવ જોતું નથી કે રાજ્ય જોતું નથી તો મારે કર્મ શા માટે કરવાનું? આમ કરી અને ભગવાનની સામે દલીલ કરે છે અથવા તર્ક કરે છે। અર્જુન નર હતો, તેથી અર્જુન જેવા નરને નારાયણ જ માર્ગદર્શન આપે। આ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, 3માંથી એકય ન જોતું તો માણસ કર્મ શા માટે કરે? એટલે ભગવાન જ એનો જવાબ, કારણ કે નારાયણ જ એનો જવાબ આપી શકે, બીજા કોઈ અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે નહીં। તેથી અર્જુન નર હતો, તેથી અર્જુન જેવા નરને નારાયણ જ માર્ગદર્શન કરી શકે। ક્ષુદ્ર ભૌતિક લક્ષ્મીમાં ન રમવાવાળો તે નર, ભૌતિક સુખ સગવડતાના સાધનમાં જે રમતો નથી ને એના માટે નર શબ્દ વાપરવામાં, જે ભૌતિક છે અથવા લક્ષ્મી છે અથવા વિત્ત છે એમાં રમતો નથી એને નર કહેવામાં આવે છે। પોતાના ઉપર પરિણામ ન થવા દેવાવાળો એટલે જ લક્ષ્મીને સ્વાધીન રાખવાવાળો તે નારાયણ, લક્ષ્મીને સ્વાધીન રાખવાવાળો
તે નારાયણે. ટૂંકમાં અર્જુનની કર્મ પ્રેરણા જ ખલાસ થઈ ગઈ છે. કામ કર્મ એટલે કે કર્મ શા માટે કરવું? પૈસો મેળવવા માટે. પણ જેને પૈસો ન જોતો હોય તે ધંધો શા માટે કરે? સીધો સાધો આ અર્જુન તો લડાઈની વાત કરે છે કે ભાઈ હું લડું શા માટે? તો કે મારે રાજ્ય જોતું હોય તો લડું, વૈભવ જોતો હોય તો લડું, સતત. પણ આમાંથી તો મને કાંઈ જોતું નથી. આપણા જેવા સામાન્ય માણસ કર્મ શા માટે કરે છે? કાં તો કે આપણે વિત્ત જોઈશી, વૈભવ જોઈશી, સત્તા જોઈશી, અથવા કંઈક યશ જોઈશી. આટલા માટે માણસ ઘરમાંથી પોતાનો ઉમરો ઓળંગીને કર્મ કરે છે. અર્જુનને આ ત્રણમાંથી એકેય વાત જોતી નથી. મૂળ પ્રશ્ન એ છે કર્મ શા માટે કરવાનું. ટૂંકમાં અર્જુનની કર્મ પ્રેરણા જ ખલાસ થઈ ગઈ છે. કામ એટલે કે કર્મ શા માટે કરવું? પૈસા મેળવવાના હોય મેળવવા માટે. પણ જેને પૈસા ન જોતા હોય તે ધંધો શા માટે કરે? અર્જુનને સુખ, વૈભવ કે રાજ્ય જોઈતું ન હતું. કંઈ હેતુ હોવો જોઈએ. તેથી કંઈ આધારભૂમિ હોવી જોઈએ. કર્મની આધારભૂમિ કહે તો કે સુખ, વૈભવ અને રાજ્ય. આ એની આધારભૂમિ. તો ઘરમાંથી પોતાના ઘરનો ઉમરો ઓળંગે અને માણસ કર્મ કરવા બહાર નીકળે. પણ આ ત્રણમાંથી એકેય વસ્તુ અર્જુન કે મારે જોતી નથી ભાઈ. પણ અર્જુનને તેમાંનું કંઈ જોઈતું નથી. અર્જુન આધુનિક વિચારકો મિલ અને સ્પેન્સરની ભાષાના વર્ણન એટલે કે વર્ણવવામાં આવે છે. તેઓ સ્વાર્થ પરાયણ એટલે કે ઇગોસેન્ટ્રિક નથી, પણ સાર્થક પરાયણતા જતાં જ તેમનામાં સ્વધર્મ પરામુક્તા આવી. સ્વાર્થિક પરાયણતા જેવી એટલે કે જવી યોગ્ય છે, પણ સાથે સાથે કર્મની પ્રેરણા ન જવી જોઈએ. તે આગળના શ્લોકમાં કીધું. બરાબર, કર્મની કાંઈ ન જોતું હોય ને તો પણ માણસે કર્મ તો પોતાના માટે ન જોતું હોય તો સ્વ કલ્યાણ માટે કરવું જોઈએ, અથવા પર કલ્યાણ માટે, બીજાના કલ્યાણ માટે માણસે કર્મ કરવું જોઈએ. એમ અહીંયા 15મા 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આ જ કહેવાના છે. આપણે 13મા શ્લોકમાં જોયું કે સાંખ્ય યોગી ન તો કર્મ કરે છે અને ન તો કર્મ કરાવે છે. તો પછી ભગવાન તો કર્મ કરાવતા હશે ને? એના ઉત્તરમાં 15મા અધ્યાયની અંદર અહીંયા ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. કરાવતાય નથી. અંદર 9 દ્વારવાળું જે શરીર છે ને એ શરીરમાં ભગવાન કહે છે હું કરતોય નથી ને કરાવતોય નથી. તો કરતો નથી ને કરાવતો નથી. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન તો અંદર તો આ શરીર હાલે છે, બરાબર ને? ઊંઘ આવે છે, જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, ચાલી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ. તો આ શરીરની ઇન્દ્રિયો તો બધી કામ કરે છે, બરાબર ને? તો અંદર આ કરાવનાર તો કોઈ હશે ને? તમે એમ કહો છો કે અંદર બેલું જે ચૈતન્ય છે ને એ કર્મ પોતે નથી કરતો અને કરાવતોય નથી. ત્યારે અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન 14મા શ્લોકમાં પૂરો થયેલો કરે છે કે ભગવાન તો આ કરાવે કોણ? ત્યારે ભગવાન એને કોણ કરાવે છે ને એનો જવાબ 15મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને આપે છે. તેથી આપણે 13મા શ્લોકમાં જોયું કે એટલે કે સાંખ્ય યોગી ન તો કર્મ કરે છે અને ન તો કરાવે છે. તો પછી ભગવાન તો કર્મ કરાવતા હશે ને? આવો પ્રશ્ન. તો કે અંદર તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે કોણ કર્મ કરાવે છે ને એ તું મારી પાસેથી સાંભળી લે. એમ કરીને આ 5મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુ ન કર્મ ફલમ સંયોગમ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. માણસનો પોતાનો સ્વભાવ કર્મ કરાવે. ભગવાન કે હું નથી કરતો અને કરાવતો નથી. ત્યારે અર્જુન કે કોઈક તો કરાવતું જ હોય, નહીં તો હલન ચલન થાય નહીં. ત્યારે ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. માણસનો પોતાનો સ્વભાવ છે ને એ જ માણસને દોડાવે ને કર્મ કરાવે છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. પરમેશ્વર માણસોના ન કરતાપણાને, ન કર્મોને કે ન તો કર્મફળના સંયોગને સર્જે છે, પણ સ્વભાવ જ સર્જન કરે. સ્વભાવ જ માણસો સર્જન કરે છે. આ શ્લોકમાં પ્રભુ એક શબ્દ છે. કેવો? આખો શ્લોક વાંચી તો એમાં એક શબ્દ શું છે? લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુ. પ્રભુ એટલે
અહીં કહે છે પ્રભુ એક શબ્દ છે. આ શ્લોકમાં પ્રભુ શબ્દ છે. સૃષ્ટિની રચનાનું કાર્ય સગુણ ભગવાનનું છે. એટલા માટે પ્રભુ શબ્દ આ શ્લોકની અંદર વાપરો. સૃજામી એટલે સર્જન કરવું. આ સૃષ્ટિનું સર્જન કોણે કર્યું છે? તો કે પ્રભુએ કર્યું છે. તેથી આ શ્લોકની અંદર અહીં એક પ્રભુ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે. ભગવાન સર્વ સમર્થ છે અને બધાના શાસક તથા નિયામક પણ છે. સૃષ્ટિ રચનાનું કાર્ય કરવા છતાં પણ તેઓ અકર્તા છે. કેવા? સૃષ્ટિ કરતા આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું પણ છતાં શું કહે છે? હું અકર્તા છું. એમ આપણે ચોથા અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકની અંદર આપણે 13મા શ્લોકમાં આપણે જોતા હતા એમ કે ન કર્તૃત્વમ ન કર્માણી લોકસ્ય સૃજતી પ્રભુ. એમ આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આ જગતનો જે સર્જનહાર અને શાસન કરતા પ્રભુ છે તે સામાન્ય પ્રાકૃતિક માણસોનું કર્તૃત્વ ઉત્પન્ન કરતો નથી. એમ કે કર્મ પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી અને કર્મફળ સંયોગ પણ કર્મનો ફળ જોડેનો સંબંધ અને કર્મફળના માણસના કર્તૃત્વ જોડેનો સંબંધ પેદા કરતો કર્મય કરતો નથી, ઉત્પન્ન કરતો નથી, સંયોગ કરતો નથી અને કર્મફળ મળે તો એ પોતે પણ રાખતો નથી. 3 વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે. તો પછી કેવી રીતે થાય છે? તો ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે કે સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. આ સ્વભાવથી થાય છે. પાણી ઉપરથી નીચે આવે એનો સ્વભાવ છે. પાણી ઉપર હોય તો એમાં કાંઈ વચ્ચે મોટર મૂકવી પડતી નથી, પણ નીચેથી ઉપર લઈ જવાનું હોય તો વચ્ચે મોટર મૂકવી પડે. એટલે ઉપરથી નીચે પાણીનું આવવું એ પાણીનો એવો સ્વભાવ છે. તત્વવેતાઓને તો ઘણે ઠેકાણે સ્વભાવ માનવો પડે છે. આપણા ચાર્વક અથવા તો હેકલ જેવા પાશ્ચાત્ય ચિંતકોએ એટલે કે વેસ્ટર્ન થિંકરોએ સ્વભાવને પણ માન્ય કર્યું છે. નકરી લોકો સ્વભાવને ઉડાડી દે, પણ આટલું મોટું સંશોધન કર્યા પછી એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે માણસની અંદર સ્વભાવ નામનું એક તત્વ તો છે જ. એ એને હલાવે, ચલાવે, દોડાવે, જે કાંઈ છે ને એ એનો સ્વભાવ પ્રમાણે કર્મ કરતો રહેલો છે. તેથી છે કે જળમાંથી ચૈતન્ય ઊભું થયું. તો પ્રશ્ન એ આવ્યો કે જળ ચૈતન્ય ઊભું કરી શકે ખરો? આ બધે વિચારકો નવું સંશોધન કરતા હોય ને એટલે કે જળમાંથી આ સૃષ્ટિ આખી નિર્માણ થઈ. જળમાંથી કોઈ દી સૃષ્ટિ નિર્માણ થતી નથી. ભગવાન પૂર્ણ છે અને પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લઈ અને ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવેલી છે. એમ આપણું ઉપનિષદ પણ કહે છે ભગવાન કેવા છે? પૂર્ણ. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લીધું અને પૂર્ણ સૃષ્ટિ બનાવી. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા વશિષ્યતે. આમ આપણા ઉપનિષદમાં લખ્યું છે. શું કહ્યું? ભગવાન પૂર્ણ છે, પૂર્ણમાંથી થોડુંક લઈ અને આ પૂર્ણ સૃષ્ટિ બનાવેલી છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ઉલેચી લીધા પછી પણ બાકી પૂર્ણ તો રહેશે ને રહેશે ને રહેશે. જેને કહેવાય પ્રભુ અને એને કહેવાય ભગવાન. તેથી આ શ્લોકની અંદર પ્રભુ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે હેગલ જેવા જે થિંકર એટલે કે જે વિચારકો આવ્યા ને એણે બધું સંશોધન કર્યું કે માણસ ચાલે છે શા માટે, દોડે છે શા માટે, આ માણસનું એટલે કે ચૈતન્યનું સર્જન કેવી રીતનું થયું એ ખૂબ એણે સંશોધન કર્યું. અને પછી એના ઉપર આવ્યો કે જળ તત્વોમાંથી આખી સજીવ સૃષ્ટિ બની છે. ત્યારે પાછું એને થયું ત્યારે આ તો અશક્ય છે. જળ પથ્થર હોય એમાંથી કાંઈ મનુષ્યને થોડો ઉત્પન્ન કરે. ચૈતન્યમાંથી ચૈતન્ય ઊભું થાય પણ જળમાંથી કોઈ દી થાય. એટલે એણે પાછો વિચાર બદલો અને એને સ્વભાવને પણ માન્ય કરવો પડ્યો છે. એવું આ છે. તેથી જળવાદી હેગલ કહે છે કે જળમાંથી ચૈતન્ય ઊભું થયું. તો પ્રશ્ન એ આવ્યો કે જળ ચૈતન્ય ઊભું કેમ કરી શકે? એ તો શક્ય જ નથી. જળ કોઈ દી ચૈતન્ય ઊભું કરી શકે? ચૈતન્યમાંથી ચૈતન્ય નિર્માણ થાય. આપણે કીધું ને કે ઓમ પૂર્ણમદ, ભગવાન ચૈતન્ય છે, પૂર્ણ છે. એમાંથી પૂર્ણ લીધા પછી પણ આખી સૃષ્ટિ બનાવી, પણ પૂર્ણ લીધા પછી પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ઉલેસાય તો પણ બાકી પૂર્ણ રહે છે. એવો પ્રશ્ન આવ્યો ત્યારે તેણે કહ્યું
કે સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. એને પણ ગીતાનો આધાર કે ગીતામાં પણ આ લખ્યું છે કે સ્વભાવ વસ્તે પ્રવર્તતે. એમ તે આ તેનો સ્વભાવ જ છે, બધું સ્વાભાવિક થતું રહેલું છે, એમ ગીતાકાર બધું સમજાવે છે. ભગવાન કે હું કરતોય નથી અને કરાવતો પણ નથી. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન તમે કરતાય નથી. આ નવ દ્વાર રૂપી આંખ છે, કાન છે, શું કહેવાય, આ નવ દ્વાર છે ને, જે ભગવાને હાવ ખુલ્લમ ખુલ્લા રાખ્યા, છતાં એમાંથી પોપટ ઉડતો નથી. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન થયો કે ભગવાન તમે આ નવ દ્વારની અંદર આવીને તમે બેઠા છો અને બેઠા બેઠા પાછા એમ કહો છો કે હું કાંઈ કરાવતો નથી, હું કરતોય નથી ને કરાવતો નથી. ત્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન, કારણ કે ભગવાન કેવા અંતર્યામી, કદાચ અર્જુન ન બોલે ને તો અર્જુનના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે ને એ ભગવાન બધું જાણે, એને જ અંતર્યામી કહેવાય. નહીતર આપણે પ્રશ્ન થાય કાંઈ અર્જુન વાંચો તો આવ્યું નહીં, પણ અર્જુન વાંચો એટલે ભગવાન સમજી જાય કે આ ભાઈના મગજમાં આ રીતે અત્યારે વિચારો ચાલી રહ્યા છે. તેથી અહીં કહે છે કે હે અર્જુન, તું એમ કહેશો કે હું આ નવ દ્વાર રૂપી શરીરની અંદર, આ નગરની અંદર બેઠો તો ખરો, પણ હું કરતોય નથી ને કરાવતો નથી. તો આ શરીર તો હાલે છે, જાય છે, ખાય છે, પીવે છે, પાચન થાય છે, બધું હલનચલન થાય છે, ધંધા નોકરી જાય, આ બધું હાલે છે. તો કેવી રીતે હાલે છે? ત્યારે અહીં કહે છે સ્વભાવ, કે ને સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે, કે હે અર્જુન આ બધું પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે હલનચલન ઇન્દ્રિયો કરતી રહેલી છે. તેથી 5મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ જ મોટા તાત્વિક પ્રશ્નની ચર્ચા કરી છે, તે આપણે આગળ કરી છે. એમ કે કર્મ મારા હાથે થાય તેના ફળો મારે ભોગવવા પડે, પણ કર્મની શક્તિ કરાવનાર ભગવાન છે. હું કર્મની કે ને કર્મના એટલે કે કર્મ મારા હાથે થાય તેના ફળો મારે ભોગવવા પડે, પણ કર્મની શક્તિ કરાવનાર ભગવાન છે. આ એક માન્ય વાત કરવી પડે તો આ શ્લોક બરોબર સમજાય. ભગવાને તેવી રીતની બુદ્ધિ એટલે કે બુદ્ધિ સુજાડી તો શું કરવું? આ ભ્રાંત એટલે કે વિચારધારા છે. આ ભ્રાંત વિચારધારા એ આપણું આખું જીવન ડહોળી નાખ્યું છે. એમાં કહીએ તો ચાલે. માણસનું વિચારવું ખોટું થાય છે ત્યારે બધું બગડી જાય છે. આપણા જીવનમાં બીજો કોઈ કર્મ કરે છે, આ સિદ્ધાંત એક વખત આપણે માન્ય કર્યો કે બીજો સિદ્ધાંત માન્ય કરવો પડે કે મારો ઉત્કર્ષ પણ બીજો કરે છે, મારો વિકાસ. બે વસ્તુ અહીં કહે છે કે મારા કલ્યાણ અથવા મારો વિકાસ જો કોઈ કરતું હોય તો અધોગતિમાં જાઉં છું તો પણ હું જ કરું છું. આ બે વસ્તુ માનવી પડે. પણ આજે સમાજમાં એક વિચારધારા એવી છે કે કંઈ જો ફાયદો થાય ને તો મારી ઇન્દ્રિયોએ કર્યું, મેં કર્યું, બુદ્ધિ વાપરી, અક્કલ વાપરી, આટલું સાહસ કર્યું. 60 વર્ષ પહેલાં અમે શું કહેવાય ચડ્ડી પહેરીને બાપાએ ફટાક્યો માર્યો, ખાલી ખેતી કરવી નથી ને ભણવું નથી, જા સુરત, બરાબર, એમ કરીને આપણે ધકેલા. અને ધકેલા પછી આપણે બધા કામે લાગ્યા, બરાબર. અને કામે લાગ્યા પછી સફળતા મળે એટલે આપણે શું કહીએ ભાઈ, એ કે ભાઈ 13 વર્ષનો હતો ને સડી પહેરતો ને ત્યારથી મેં સુરતમાં આવ્યો, મહેનત કરી, શું કહેવાય ઘંટીની નીચે ટાટિયા નાખીને મચ્છર ખાધા, એક જ હાબુ, તો એ ખબર નહોતું કે નાહવાનો જુદો ને ધોવાનો. આવું બધું અમે કરતા હતા. અને આજે અમને એટલી ટોચની વૈભવ સંપત્તિ મળી છે ભાઈ, એમને મળી. અમે સાહસ કર્યું, મહેનત કરી, 18-18, 20-20 કલાક કામ કર્યું ને, ત્યારે એ કાંઈ સફળતા મળે તો મેં કર્યું છે, અને એમાં જો કાંઈ અગવડતા હોય તો પ્રભુએ કર્યું છે. આ બે વસ્તુ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણે સમજાવવા માગે છે. આપણને જો કાંઈ સફળતા મળે તો મારી બુદ્ધિ, મારી અક્કલ, મારી હોશિયારી, મારું સાહસ, મેં મહેનત કરી, આમ કર્યું તેમ નહીં, અને કોઈ પણ પ્રકારની નુકસાની આવે જબરજસ્ત તો શું કહેવાય, એ તો ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છા. ભાઈ ભગવાનને હાંકવી ત્યાં સુધી ફેક્ટરી, એટલે આ બે જુદું પડે કે નહીં? તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીં ભગવાન આપને એ કહેવા માગે છે કે બંને વસ્તુ માણસે સ્વીકારવાની તૈયારી રાખવી. ઉર્ધ્વ ગતિ થાય એટલે માણસનો આવી રીતનો થાય તો પણ ભગવાન તું કરે છે, અને કદાચ આડું અવળું થયા પછી કાંઈ થયું હોય તો એ બંને વાતો એક સાથે રાખવાની વાત ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં કહે છે. તેથી આપણા જીવનમાં બીજો કોઈ કર્મ કરે છે, આ સિદ્ધાંત એક વખત આપણે માન્ય કર્યો કે બીજો કરશે, આ સિદ્ધાંત આવી ગયો. વિકાસને માટે કાં તો
કાં તો બીજું કંઈ કરવાનું હોય તો બીજો કરશે, મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી, એ નૈસર્ગિક આવી જાય. મારું જો કલ્યાણ કરવાનું હશે ને તો મારી ઉપર કોઈ બાપજી હાથ મૂકી દે ને એટલે મારું કલ્યાણ, બીજો મારું કલ્યાણ કરી દે, એવી અપેક્ષા ઘણીવાર સમાજમાં ઘણી જોવા મળે. ત્યારે ભગવાન આ શ્લોક આપીને સમજાવે છે કે ભાઈ તારું કલ્યાણ પણ તું જ કરી શકે છે. ઉર્ધ્વ ગતિ ને અધોગતિમાં જવાનું હોય ને એ તારો અહીં સ્વભાવ, હું કીધું સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે, એ તારો સ્વભાવ ઉત્કર્ષ અને નિષ્કર્ષ બંને જે છે ને એ તારા સ્વભાવ પ્રમાણે બધું થતું રહેલું. વિકાસને માટે કાં તો વૈદિકોએ એક સિદ્ધાંત આપ્યો અને કહ્યું કે ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાની બોધત. ઉપનિષદની અંદર પણ આ છે, કારણ કે ઉપનિષદ શું બ્રહ્મ વિદ્યા આપણે જ્યારે અધ્યાય પૂરો થાય ત્યારે બોલીએ ને એનો અર્થ એવો છે કે ગીતાની અંદર આ ઉપનિષદના સિદ્ધાંતો પણ વેદ વ્યાસે વણી રાખ્યા છે. તેથી વૈદિકોએ એક સિદ્ધાંત આપ્યો અને કહ્યો કે ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાની, ઉઠ, ઊભો થા, જાગ અને તારા કલ્યાણની અપેક્ષા રાખીને કામે તું લાગ. તારું કલ્યાણ બીજા કરી દેશે, એ તારી ભ્રાંત મગજમાં જે વાત ચાલી રહી છે એને તું ફેંકી દે. હું કે મારું કલ્યાણ, મારો ઉત્કર્ષ, મારો જીવન વિકાસ બીજો કરી દે તો એ તારી ભૂલ ભરેલી વાત છે. એમ અહીંયા આપણે ઉપનિષદ અને ગીતા બંને સમજાવશે. તેથી વૈદિકો કહેશે ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાની બોધત. ગીતા વેદ માન્ય હોવાથી અને વેદને અનુલક્ષીને કહેવાયેલી હોવાથી ગીતા અને વૈદિકો ઉપનિષદો જુદા નથી, બે એક જ છે. ઘણું બધું ઉપનિષદોમાંથી લીધું, વેદોમાંથી લીધું, એમ કરીને સર્વશાસ્ત્રમય ગીતા આ નિચોડ આખો બધો છે ને એ બધા શાસ્ત્રનો નિચોડ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આજે પ્રત્યેક ઠેકાણે એક ભ્રાંતવાદે આપણને બાળી નાખ્યા છે. તે કયો ભ્રાંતવાદ? તો કે મારા કૃત્યની જવાબદારી મારી નથી. હું નાપાસ, ઘણીવાર છોકરો કે ને 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપ્યું હોય અને આપ્યા પછી રિઝલ્ટ આવે એટલે એ રિઝલ્ટ નાપાસ નો આવે એટલે બાપ પૂછે દીકરાને કે કેમ નાપાસ થયો? કે હું તો સવારે સમયસર વાનમાં બેસીને નિશાળે તો જતો હતો, પણ મારા શિક્ષક જ એવા છે ને એ ક્લાસમાં બરોબર મને ભણાવતા નહોતા ને એટલે મને કાંઈ એમાં દય સૂચતી નહોતી ને એટલે નાપાસ થયો. શિક્ષક પાસે જાય બાપ કે ભાઈ તમે ધ્યાન ન આપ્યું ને મારો દીકરો નાપાસ થયો. ત્યારે શિક્ષક કે ભાઈ મારા ક્લાસમાં તો શું કહેવાય 50 વિદ્યાર્થી બધા બેઠા છે, એમાં તમારો આ એક જ નાપાસ થયો, બીજા તો બધા પાસ થઈ ગયા. જો મેં ન ભણાયું હોય તો આ બધા નાપાસ થવા જોઈએ ને. એટલે આજે કોઈ પણની જવાબદારી માણસ બીજા ઉપર ઢોળે જ ને, બીજા ઉપર ઢોળે. પોતે કાંઈ ફેલ થયો હોય, પોતે કાંઈ નુકસાન આવ્યું હોય ને તો આ નુકસાન કોને કર્યું? પડોશીવાળાએ કર્યું, અથવા ભાઈએ કર્યું, અથવા મારા મિત્રએ કર્યું કે મારી પત્નીએ કર્યું. એના ઉપર આજે એક સમાજવાદની ભ્રાંત જે ઈશ્વરવાદ જે ઘૂસી ગયો છે ને એ સમાજની અંદર આ ભ્રાંત ઈશ્વરવાદે સમાજનું ઘણું બધું નુકસાન કર્યું. મારા કૃત્યની જવાબદારી મારી જ હોય. મારો જે કાંઈ ઉત્કર્ષ છે અથવા જે કાંઈ ઉર્ધ્વ ગતિ કે અધોગતિ છે ને એ મારા હિસાબે જ થાય છે ભાઈ, એ એમાં કોઈ કરી શકતું નથી. પણ આજે માણસ બીજા ઉપર સીધો ઢોળી જાય છે. શિક્ષક આમ કે ભાઈ મેં આવી રીતનું આમ કર્યું તેથી આવી રીતનું થયું છે. કહેવાનો અર્થ કે આજે વિદ્યાર્થી પોતે હું ભણ્યો નહીં અથવા ધ્યાન આપ્યું નહીં, મારા બાપાએ આટલી ટ્યુશનની બધી મહેનત કરી પણ મારી રમવામાં, ક્રિકેટ રમવામાં ને જોવામાં આ મેં સમય પસાર કર્યો છે. એ વિદ્યાર્થી પોતે પોતાના નાપાસ થવાની જવાબદારી પોતાની ઉપર લેતો નથી, સીધો શિક્ષક ઉપર. શિક્ષક કે ભાઈ મારી જવાબદારી આમાં બિલકુલ નથી, મેં તો બધાને બહુ વ્યવસ્થિત ભણાવ્યું છે તેથી અમારા ક્લાસનું રિઝલ્ટ પણ સારું આવ્યું છે, તમારો આ એક જ છોકરો ખાલી નાપાસ થયો છે. એટલે જવાબદારી કોઈ ઉપાડવા તૈયાર નથી. સમાજ બગડ્યો છે, સમાજ બગડ્યો છે એમ બધા જ લોકો કહે, પણ સમાજ બગડ્યો છે એમાં મારો ભાગ કેટલો? તો કે આપણે ગમે ત્યાં કચરો નાખી, ગમે ત્યાં થૂકી, ગમે ત્યાં હોર્ન વગાડી, ગમે ત્યાં પ્રદૂષણ કરી તો એ કાંઈ નહીં. આપણે સરકાર ઉપર કે આ સરકાર ધ્યાન રાખતી આ કેટલી ગંદકી છે, પણ તું બાજુમાં રહેશો ને તમારા બાજુવાળા જ આ કર્યું હોય કે આ 5 કિલોમીટર રહેતા હોય ત્યાંથી કચરો નાખવાયો હોય, જવાબદારી કોના ઉપર? બધી સરકાર ઉપર નાખી જાય કે સામાજિક સંસ્થા ઉપર નાખી જાય.
પણ માણસની પોતાની જવાબદારી પોતે કર્યું છે એવું કબૂલ કરવા માટે તૈયાર થતો નથી. તેથી આ શ્લોકની અંદર આ વાતો જ ભગવાન આજ સમજાવવાના. તેથી એ કહે છે કે આજે પ્રત્યેક ઠેકાણે એક ભ્રાંતવાદે આપણને બાળી નાખ્યા છે. અને તે કયો ભ્રાંતવાદ? તો કે મારા કૃત્યની જવાબદારી મારી નથી. મેં જે કાંઈ કૃત્ય કર્યું છે એની જવાબદારી મારી નથી. ઘણીવાર દાદા પાંડુરંગ સાથે એક દ્રષ્ટાંત આપે કે કોઈ એક યુવાન છોકરીને કોઈ એનો બનેવી ઉપાડી ગયો, પાછો કેવો બનેવી ઉપાડી ગયો એને હાળીને ઉપાડી ગયો. કોર્ટમાં કેસ ના અંતે બધું આવ્યું. અહીંયા જજની સામે દલીલ કરતા અહીં કેસ જ એવો છે કે સમાજે એક પત્ની વર્તા સ્ત્રી રાખી અને અમારું ઘણું બધું નુકસાન કર્યું છે. એને કરતાં 2-4 હોત ને તો હું આને ઉપાડી જાત. જવાબદારી કોની? સમાજ ઉપર ઢોળે. પોતે કર્યું છે કૃત્ય પોતે, પણ જવાબદારી કોના ઉપર? કે ભાઈ સમાજે એવા નિયમો, જડ જેવા નિયમો નાખી દીધા છે ને કે એક જ સ્ત્રી સાથે માણસે લગ્ન કરવા જોઈએ. 2-3 હોત ને તો હું ઉપાડત નહીં. એમ જજની સામે આ ઉપાડો કે આ જવાબદારી કોની? સમાજની. સમાજે આવા નિયમો નાખ્યા છે. તેથી મેં આ બીજી છોકરીને ઉપાડીને મારે ઘેરે પત્ની તરીકે રાખી. કોઈ એક ખિસ્સામાંથી પાકીટ કોઈનું હેરવી લીધું, બરાબર, અને પછી એને પકડ્યો કે કેમ ભાઈ પાકીટ? તો કે હું ટ્રાય કરું છું, મારે મોટો થાવ ને ત્યારે કેવી રીતનો પાકીટ માર થાવ ને એનો પ્રયોગ કરું છું. આ મારી જવાબદારી નથી. એમ કે આ હું પ્રયોગ કહેવાનો અર્થ કે કંઈ પણ કૃત્ય કરે તો સમાજ ઉપર, કુટુંબ ઉપર, શિક્ષક ઉપર કે આવી રીતે બધા લોકો અલગ અલગ રીતે જવાબદારી નાખી દેતા હોય છે. મારા કૃત્યની જવાબદારી મારી પોતાની જ હોય છે. સારું હોય કે ખરાબ હોય, આ જન્મનું ન હોય તો ગત જન્મનું, પણ થતું રહેલું છે એ તો પાકું જ છે. એમ કે તેથી ફ્રોઈડ અને વોટસન આ બંને વિચારકોનો મત છે કે માણસ પોતે પોતાના કૃત્યનો જવાબદાર નથી. વિદેશના જે ચિંતકો છે એણે ખૂબ મોટું માનસશાસ્ત્ર ઉપર ખૂબ મોટું સંશોધન કર્યું. એ લોકો એવું કહે છે કે માણસના કૃત્યની જવાબદારી કાં તો સમાજ ઉપર, કાં તો શિક્ષક ઉપર, કાં તો આવી રીતના હોય છે. એમાં માણસની પોતાની જવાબદારી હોતી નથી. ગીતા એના ઉપરવટ જઈને કહે છે કે બધી જવાબદારી જે માણસ કરે છે ને કૃત્યની જવાબદારી પોતાની હોય છે. એમ કે માણસને કેવી રીતના બગાડે છે તેનું દર્શન ગયા 150 વર્ષોથી થાય છે. વિચાર ન કરતા કેવળ કલ્પનાના તરંગો એટલે કે દોડાવીને કંઈ ને કંઈ કહેવું એ કંઈ તત્વજ્ઞાન ન કહી શકાય. બરાબર, તત્વજ્ઞાન ન કહી શકાય. ઘણીવાર ઘણા લોકો ગાંજો પીને તત્વજ્ઞાન કહેતા હોય. એ તો ગાંજાનો નશો ચડ્યો હોય એટલે કહેવાય આ શરીર તો એક આમ શું કહેવાય પાણીના પરપોટા જેવું છે, આ શરીરનો કાંઈ ભરોસો નહીં, ક્યારે થઈ જાય એમ કહીને ગાંજો પીને ઘણીવાર તત્વજ્ઞાન કહેતો હોય. આ શરીર તો જન્માશે એટલે જવાનું જ છે, એકવાર મરવાનું છે. પણ એ ક્યાં સુધી? ગાંજાનો નશો રહે ત્યાં સુધી. એટલે ગાંજો પીને જો કોઈ તત્વજ્ઞાન કહેતું હોય તો એ તત્વજ્ઞાન ઘણીવાર સમાજને નુકસાન કરતું હોય છે. તેવી જ રીતે આપણે ત્યાં આવેલા ભ્રાંત કે ઈશ્વરવાદને લીધે માણસ પાંગળો થાય છે. ભ્રાંત તત્વજ્ઞાન, અસફળતાનું તત્વજ્ઞાન, અગતિકતાનું તત્વજ્ઞાન આપણા હાથમાં કંઈ નથી. ભગવાનની ઈચ્છા થાય તો કરશું. આ જે તત્વજ્ઞાન ઘૂસી ગયું છે ને એ ગીતાકારને કાઢવાનું છે. તેથી આ શ્લોકની અંદર અહીં કહે છે સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. માણસ પોતે જ પોતાના કર્મનો જવાબદાર પોતે જ છે. સફળતા હોય કે નિષ્ફળતા હોય પણ જવાબદાર પોતે જ છે. એમ કે તેવી જ રીતે આપણને ત્યાં આવેલા ભ્રાંત ઈશ્વરવાદને લીધે માણસ પાંગળો થતો જાય છે. કેવો? ભગવાન કરશે ભાઈ, આપણે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. પણ એ કોના માટે છે? તો કે ભક્તોના માટે, જેને સંપૂર્ણ જીવન ભગવાનના ચરણે ધરી દીધું છે. એ લોકો બોલે કે ભગવાન કરે તે બરોબર છે. એની ટોચની સ્થિતિ, એટલું એણે સાધના કરી, ભક્તિ કરી, ધ્યાન કર્યું, ધારણા કરી, બરોબર, ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કરીને ટોચની સ્થિતિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે એ લોકો બોલી શકે કે ભગવાન કરે તે બરોબર કરે છે. પણ જેને ભક્તિ કરવી નથી, જેણે વિકાસ કર્યો નથી અને હાવ ગામ ગપાટા મારી અને સમય વેડપે છે એ બોલે કે ભાઈ ભગવાન કરે તે બરોબર, તો તારી આજીવિકા પણ હાલશે. તું એમ બોલ કે ભગવાન કરે એ બરોબર, ભગવાનની ઈચ્છા થાય ને
તેથી મારે ઘરે આટલો બધો ધન સંપત્તિ આવી જાય. આવું જો સામાન્ય માણસ જો બોલવા લાગે, આ ભ્રાંત ઈશ્વરવાદે ઘણું બધું નુકસાન માણસની અંદર કર્યું છે. તેથી આપણા હાથમાં કંઈ છે જ નહીં. આ તત્વજ્ઞાન થાકી ગયેલા એટલે કે થાકી ગયેલા માણસોને સારું લાગે. જેમનું ધાર્યું થયું નથી તેવા લોકો આવી ભાષા બોલે. ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે મારો વિકાસ થશે. ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે હું ગીતા સાંભળવા જઈશ. ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે હું સત્સંગમાં જઈશ. ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે હું ભાગવત વાંચીશ. આ બધું શું બતાવે છે? એ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો આપણી કાંઈ નહીં ભાઈ. અરે ભગવાને માણસને જન્મ આપ્યો. આપણું શાસ્ત્રકાર એમ કહે છે કે ભગવાને જ્યારે માણસને આ ધરતી ઉપર મોકલો ત્યારે માણસને ઈચ્છા સ્વાતંત્ર્ય ફ્રી આપી દીધું. તારે ઈચ્છા પડે તને એક બધી વસ્તુ મારી પાસે રાખું છું, પણ તને એક આ સ્વતંત્રતા આપી છે. કેવી? ઈચ્છા શક્તિ. આપણે ધારીએ તો આપણે સારા કામમાં પણ જઈ શકીએ, અને આપણે જો ધારીએ તો કોઈ દારૂના હડા ઉપર જઈને પણ બેસી શકીએ સહી. એટલે ઈચ્છા એટલે ફ્રી વિલ છે. કેવું? ઈચ્છાને આપણે ઈચ્છાને કે ને કે આપણા હાથમાં કંઈ છે જ નહીં. આ તત્વજ્ઞાન થાકી ગયેલા માણસોને સારું લાગે. જેમનું ધાર્યું થયું નથી તેવા લોકો આવી ભાષા બોલે છે. તેમને આવું તત્વજ્ઞાન ગમે. આપણા કથાકારો, પ્રવચનકારો, સંન્યાસીઓ આ ભાષા હંમેશા બોલતા હોય છે. બોલે એનો કાંઈ વાંધો નથી. ઘણીવાર કહે ને કે આ શરીર તો પાણીના પરપોટા જેવું છે. વાત સાચી છે. તો તત્વજ્ઞાન આપને એમ સમજાવે છે કે પાણીના પરપોટા જેટલી જો આપણી જિંદગી હોય તો કરી લે ને ભાઈ તું. હું ક્ષણભરની જિંદગીને યુગ યુગ સંભાળના. જો ક્ષણભરની જિંદગી હોય અને પાણીના પરપોટા જેટલું હોય અને પરપોટો ક્યારે ફૂટી જાય ને આપણે ક્યારે ફૂટી જાય એવું જો તું માનતો હોય તો માણસે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ કે નહીં? પણ કરતો નથી, ખાલી બોલે. જેમ કબીરે તો બરોબર કીધું છે, પણ આપણે સમજવામાં ખૂબ જ શું કહેવાય ભૂલ કરી ગયા છે. કબીરે શું કીધું કે પાણી કેરા બુદબુદા અસમાનસ કી જાત. શું કહે છે કબીર? કે પાણી કેરા કી જાત દેખત હી સિપ જાતે જો તારા પ્રભા. બે વાતો કબીર આપને સમજાવે. શું? પાણીના પરપોટા જેવું માણસનું જીવન છે. ગમે ત્યારે ફટાક્યો થઈ જાય. કેમ બાપા કાલ દેખાણા નહીં? આપણે બીજે દિવસે પૂછીને તો કે ભાઈ એ બાપા તો અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થઈ ગયા. પાણીના પરપોટા જેવી માણસની જો જિંદગી હોય અને ગમે ત્યારે ફૂટી જવાની હોય તો માણસે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. આ કેમ સમજાતું નથી? કબીરને આ કહેવાનું હતું એમ. નહીંતર ઘણીવાર ભ્રાંત તત્વજ્ઞાની કહે છે કે ભાઈ આપણા હાથમાં કાંઈ રહ્યું. ભગવાન કરે, ભગવાન જ્યારે એની ઈચ્છા થશે ને ત્યારે અમે ભાગવત સાંભળવા કે સત્સંગની અંદર જાશું. જ્યો તારા પ્રભાતનો તારો જેમ આથમી જાય ઝડપથી ને એમ માણસની જિંદગી છે. તું કોણ છે? તું એટલે કે એક પરપોટિયા જેવો છે. જરૂર તેવો હોઈશ, પણ આ સૃષ્ટિની અંદર ભગવાનને મારી જરૂર છે, તેથી મને સવારે ઉઠાડે. ભલે પરપોટિયા જેવું જીવન હોય પણ છતાંય ભગવાન મને સવારે ઉઠાડે કે નહીં? સવારે મને ઉઠાડે છે. ઉઠાડ્યા પછી ઘણું મારું મોટું કામ કરી આપે છે. એટલે ટૂંકી જિંદગી હોય અને આપણે જો ખબર પડતી હોય કે પ્રભાતના તારાને જેમ આથમતા વાર લાગતી નથી, પાણીના પરપોટાને ફૂટતા જેમ વાર લાગતી નથી, એમ મારા શરીરનું છે. તો આ શરીર મળ્યું છે તો માણસે ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ એમ કબીરનું કહેવાનું હતું. પણ ઘણા લોકોએ એનો ઊંધો અર્થ લીધો કે આ શરીર તો નકામું છે, પાણીના પરપોટા જેવું છે, ક્યારે ફૂટી જાય. બરોબર? તો ફૂટી જવાનું હોય તો કંઈક કરી લેવું જોઈએ કે નહીં? એમ કહેવે છે. તેથી ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું હલતું નથી. પછી રહી ગયું શું? આ કોણ મોટા લોકો બોલે? તુકારામ છે, નરસિંહ મહેતા છે, એકનાથ છે. આ એની ભાષા છે કે ભગવાનની શક્તિ વગર પાંદડું હલતું એ બોલી શકે ને. આપણે બોલી તો આપણે કાંઈ ભક્તિ જ ન હોય, આપણો કર્મયોગ જ ન હોય, આપણી સાધના જેટલી ન હોય, અને આપણે જો એટલું બોલી તો શું થાય? આપણી શું કહેવાય આપણું રસોડું અટકી જાય કે નહીં? હાંડા મંડે ઠેકડા મારવા. આપણે કે ના ના ભગવાનની ઈચ્છા છે ને તો મારી ઘરે મહિને 1 લાખ રૂપિયા આવી જાય, આપણે કાંઈ કરવાની જરૂર. એમ કરીને જો સામાન્ય માણસ જો બેઠો રહે ને તો એનો સંસાર પણ હાલવાનો નથી. આ ભાષા કોની છે?
ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલે નહીં. એ મહાપુરુષોની ભાષા છે. અને મહાપુરુષોની ભાષા જો આપણે બોલવા લાગીએ શું થાય? દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપે ને કે દાદા હોય 80 વર્ષના, જબ્બો પહેરો હોય મોટો, અને બાળક હોય 3 વર્ષનું. કેટલું? એ બાપા જ્યારે લાકડી હાથમાં લઈ અને એ જ્યારે બહાર નીકળે ને ત્યારે જબ્બો ખેંચીને એ કે દાદા દાદા થોડીક વાર બેહો, થોડીક વાર બેહો એમ કહીને બેહાડે. અને પછી દાદાનો એકાદો જબ્બો પડ્યો હોય ને વધારાનો ધોયેલો, તો એ બાળક પહેરે. તો શું થાય? 3 વર્ષનું બાળક દાદાનો જબ્બો પહેરીને જો હાલવાનો પ્રયત્ન કરે તો શું થાય ભાઈ? દાસુ સોલાઈ જાય કે નહીં? દાંતમાં ધોય હોય તો ઉગ્યા હોય તો પડી જાય. એમ મોટા લોકો જે કહીને ગયા છે કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું હલતું, એ કોણ છે? નરસિંહ મહેતા કહે, તુકારામ કે, મીરાબાઈ કે ને, એ ટોચની ભક્તિની ટોચ ઉપર બેઠેલા મહાપુરુષો. એને સંપૂર્ણ પોતાનું આખું જીવન છે, મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ એણે પ્રભુના ચરણની અંદર સમર્પિત કરી દીધું છે. હું કાંઈ કરતો નથી, મારો ભગવાન કરાવે છે. આ ટોચની સ્થિતિ ઉપર બેઠેલા આ મહાપુરુષો આવી રીતના હોય અને એની ભાષા સામાન્ય લોકો જો બોલવા લાગે તો શું થાય? દાસુ તૂટી જાય કે નહીં? દાંત બાટ સોલાઈ જાય કે નહીં? જેમ બાળકનું આવી રીતનું દાદાનો 80 વર્ષના દાદાનો જબ્બો પહેરી અને 3 વર્ષનું બાળક જો હાલવા જાય તો શું હાલત થાય? દાંત તૂટી જાય. એમ આપણે આ મહાપુરુષો ટોચ ઉપર ગયા છે, એની ભાષા બોલી તો હાલે નહીં. તેથી ભગવાનને આ શ્લોકની અંદર આપણે સામાન્ય લોકોને સમજાવવાનું છે કે આ તમે જે બધી ભાષા બોલો ને એ બધી મહાપુરુષોની છે, પણ આ સામાન્ય લોકોએ તો કર્મ કર્યા વગર છૂટકો નથી. ના ના, અમારે કર્મ કરવાની જરૂર નથી, ધ્યાન ધરવાની શું કહેવાય જરૂર નથી. અમારે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં ભક્તિ અને કોઈ બાપજી અમારા ઉપર હાથ મૂકી દે અને અમને અહીંયા સ્વર્ગ મળી જાય, અમને વૈકુંઠ મળી જાય, અમને અક્ષરધામ મળી જાય, આવા ઘણા પ્રયોગો આજે સમાજમાં થાય. આપણે હમણાં એક ભાઈને પૂછ્યું કેમ? એ કે અમારા મહારાજે માથે હાથ મૂકી દીધો ને એટલે હવે મને અક્ષરધામ મળી જાય, હવે મારે કાંઈ કરવાની જરૂર. આ ભ્રાંત ઈશ્વરવાદ છે. કેવો? માણસે જો બ્રહ્મ લોકમાં જવાનું હોય, સ્વર્ગ લોકમાં જવાનું હોય અને સારી સ્થિતિમાં જો રહેવાનું હોય ને તો માણસે સાધના કરવી પડે, પ્રયત્ન કરવી પડે, ધ્યાન ધરવું પડે, બરોબર ને? આવી રીતના બધું ઘણું બધું કરવું પડે તો માણસને આ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ આ શ્લોકમાં કહેવું છે. તેથી સમાજમાં કેટલાક બહાદુરો કહે છે કે જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થશે ને ત્યારે અમારાથી ગીતા વાંચ્યા વગર રહેવાશે જ નહીં. ઘણા બહાદુરો એમ કે જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યારે તો અમે ગીતા વાંચ્યા વિના રહેવાના જ નથી, ગીતા વાંચવાના જ છે. અરે ઈચ્છા તારી છે, ભગવાને ઈચ્છા સ્વતંત્રતા આપી દીધી. શાસ્ત્રકારો એમ કે છે માણસને જે ઈચ્છા મળેલી છે ને એ કેવી છે? સ્વતંત્ર. એ ઈચ્છાને જ્યાં જેવી રીતની લઈ જાય હોય ને એ ભગવાન કે એમાં વચ્ચે હું પડતો નથી. તું ધારે તો દારૂના પીઠા ઉપર જઈ શકે છે અને ધારે તો તું ગીતા સાંભળવા જઈ, એ તારા હાથની વાત છે. બરાબર? ઘરમાંથી નીકળ્યા પછી મારે ક્યાં જવું એ ભગવાન કે એમાં હું વચ્ચે પડતો નથી. તારી ઈચ્છા છે, મેં તને સ્વતંત્રતા આપી છે. અધોગતિ પણ તું જ કરે અને ઉર્ધ્વગતિ પણ તું જ કરી શકે છે. એમ આ શ્લોકમાં કહેવાનું છે. તેથી ભ્રાંત ઈશ્વરવાદે સમાજનો સત્યાનાશ વાળ્યો છે. એક વખત એક વાત નક્કી થઈ ગઈ કે મારી અધોગતિનું કારણ હું નથી કે તરત જ બીજો સિદ્ધાંત માન્ય થશે કે મારી પ્રગતિની જવાબદાર પણ મારી નથી. આ બેમાં કાં તો બે માનવી પડે ને કાં તો બેને ઉડાડી દેવી પડે. બે એક જ વાતની અંદર ગીતાકાર આપને સમજાવે છે. પ્રગતિ મારું સાહસ, મારી મહેનત, મારી બુદ્ધિ, મારો પરિવાર, મેં આટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું, બરાબર? 15 વીઘાની અંદર જે ફેક્ટરી નાખીને ભાઈ એમને નથી. આમ કરી અને પોતે જે કાંઈ કર્તૃત્વ છે, સાહસ છે, મહેનત છે એના ઉપર એ બધું આઉટનો ઢોળતો જ. પણ જ્યારે ફેલ જાય ત્યારે એ હાળો દલાલ એવો હતો ને અથવા પાર્ટનર એવો હતો ને આપણે બીજા ઉપર ઢોળ દઈએ કે નહીં? જ્યારે ફેલ જાય, જ્યારે નુકસાની જાય ત્યારે શું કરે છે કે બીજા ઉપર પોતાનું જે કૃત્ય હોય છે ને એ બીજા ઉપર ઢોળી દે છે. પ્રગતિમાં હું અને મેં કર્યું, મારાથી થયું એમ. એટલે ગીતાકાર કહે છે કે જો તારી ઉર્ધ્વ ગતિ થઈ હોય એ પણ જો તારી માનવાની તૈયારી હોય તો અધોગતિ જ્યારે થાય ને ત્યારે પણ તારા કૃત્યથી જ થઈ છે એવું તારે માન્ય કરવું પડે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આ કહે છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો
અર્જુન ભગવાને કહે છે કે 9 દ્વાર વાળા શરીરની અંદર આ જે પોપટ બેઠો છે એ પોપટ તો એમ કહે છે કે હું કરતોય નથી ને કરાવતોય નથી. તો અર્જુનના મનનો પ્રશ્ન પાછો ઊભો થયો, એ કરાવતો નથી અને કરતોય નથી, તો આ 6 ફૂટનું શરીર 80-90 ફૂટનું શરીર હાલે છે, ચાલે છે, બોલે છે, ખાય છે, બધા જ કર્મો કરે છે, તો એ ભગવાન થાય છે કોના હિસાબે? ત્યારે ભગવાન આ કહે છે ન કર્મ ફલ સંયોગમ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. આ મારા લીધે નથી થતું એ વાત 100% સાચી છે, પણ એના સ્વભાવને હિસાબે આ બધી વાતો થતી રહેલી છે. એમ કે એ જવાબદારી મારી નથી. મારું અધપતન બીજો કરાવતો હોય તો મારા ઉર્ધ્વ મનને પણ બીજો કરાવશે. આવી સમજણથી અધ્યાત્મ ઢોળાઈ ગયું છે. આ ખોટી કલ્પનાને લીધે કહેવાતા આધ્યાત્મિક સાધુ સંન્યાસીની પાછળ દોડતા રહેલા છે. બાપજીની કૃપાથી મને અક્ષરધામ, વૈકુંઠ, સ્વર્ગ વગેરે બધું મને મળી જશે. તેથી બુદ્ધિમાન અને પૈસાવાળા લોકો છે ને એ ખૂબ આવા લોકોની પાછળ દોડતા હોય છે. હમણાં એક ભાઈ કહેતા હતા ને, એ કે મેં 2 શિબિર કરી, ફલાણા હતા ને બહુ, તો કે એમાં શું હતું કે બહુ મજા આવતી, કે 2 શિબિરો 5,000 રૂપિયા, એક શિબિરના કેટલા 5,000 રૂપિયા રાખવાના, 5 દિવસની શિબિર, અને 5માં મને સરસ મજાનું આમ કર્યું. એમ એ કે 2 વર્ષ પહેલાં મેં 5,000 આપીને 2 શિબિરો એ ભાઈની કરી હતી. પણ એ ભાઈ તો ઢોંગી નીકળો, પાખંડી નીકળો, બધાને આશીર્વાદ આપતો હતો, બધું કરતો હતો, પણ એનું તો રૂપિયા આપવાનું કારખાનું નીકળ્યું. શું થયું? કહેવાનો અર્થ કે જેની પાસે આશીર્વાદ લઈ અને જે વૈકુંઠ છે, અક્ષરધામ છે અથવા સ્વર્ગની લાલસા રાખીને લોકો એની પાછળ જે દોડે છે, અને પછી ખબર પડે કે આ ભાઈ તો ઢોંગી છે, પાખંડી છે અને બહુ મોટો બિઝનેસમેન છે અને કરોડો રૂપિયાની નોટુસ આપવાનું કારખાનું સુરતમાં એને ચાલુ કર્યું. આવું થાય કે નહીં સમાજમાં? તેથી એવા લોકો માટે અહીં ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ કરે છે કે મારી ઉર્ધ્વ ગતિ કે અધોગતિ જે થાય છે ને એ માણસની પોતાની થતી રહેલી છે. ઉર્ધ્વ ગતિ થાય તો પણ મેં પુરુષાર્થ કર્યો, ભગવાન મારી સાથે હતા, તેથી હું ફેક્ટરી ઉપર કે ધંધા કે નોકરી ઉપર ગયો. એ જો ન હોત તો હું કોઈ કામ કરી શકત નહીં. કાંઈ કહે છે કે આજના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કર્તૃત્વ કર્મ અથવા ફળ હું આપતો નથી. આ નોંધવા જેવી બાબત છે. આ શ્લોકમાં 3 વાતો કહે છે. ભગવાન શું કહે છે? જે માણસનું કર્તૃત્વ, કર્મ અથવા કર્મ ફળ હું એને આપતો નથી, પણ એના સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. શું કહે છે? સ્વભાવ વસ્તુ, થોડોક અઘરો છે. સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે, એના સ્વભાવને હિસાબે એને આ બધું મળતું રહેલું. હું કાંઈ કરતો નથી. અર્જુનનો પ્રશ્ન જ કરતા નથી, કોણ કરે છે? એ એનો સ્વભાવ આ રીતનો કરાવે છે. કર્તૃત્વ નિર્માણ થવાનું કારણ શું છે? સ્વનો ભાવ. સ્વભાવનો અર્થ શું થાય? આ શ્લોકમાં ભગવાને સ્વભાવ શબ્દ વાપર્યો છે. સ્વનો ભાવ છે તે કર્તૃત્વ નિર્માણ કરે છે. કર્તૃત્વ નિર્માણ થયું કે કર્મ થાય, અને કર્મ થાય એટલે ફળ મળે. ભગવાન કે આ 3 વાત, કર્તૃત્વ, કર્મ અને ફળ હું કરાવતો નથી. એ તારા સ્વભાવથી આ બધું થતું રહે. ફળય તારું, કર્મય તારું, કર્તૃત્વય તારું, બરાબર? હું કાંઈ કરતો નથી. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ સરસ કહે છે, પણ પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો એમ છે. ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 5 અને શ્લોક નંબર 14. એમાં 13મા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે અંદર બેઠેલો પોપટ જો કાંઈ કરતો ન હોય ને કરાવતો ન હોય તો આ બધું કરાવે છે કોણ? તો એનો ભગવાન આ જવાબ આપે છે કે હું કરતોય નથી ને કરાવતો નથી. એ વાત 100% સાચી છે. એટલે અહીં માણસ કર્મ ફલ સંયોગમ સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે એમ કહીને ભગવાન કહે છે કે માણસનો જે સ્વભાવ એને જુદું પાડી સ્વ વત્તા ભાવ એમ, તો એ જ માણસને દોડાવે છે, ચલાવે છે. બધું જે કાંઈ હેરવે ફેરવે એ બધું છે, એનો વિચાર આપણે કરતા રહેલા છીએ. તેથી કર્તૃત્વ નિર્માણ થવાનું કારણ શું છે? સ્વનો ભાવ છે તે કર્તૃત્વ નિર્માણ કરે છે. કર્તૃત્વ નિર્માણ થયું કે કર્મ થાય, અને કર્મ થાય કે ફળ આવે છે. કર્તૃત્વ નિર્માણ થાય પહેલાં તો કર્મ થવાનું, અને કર્મ થાય એટલે ફળ આવે ને
આવે જેમ કે આવું સતત ચાલે છે, તે માટે જ ગીતાકાર સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે કહે છે. સ્વનો ભાવ એટલે સ્વભાવ, આ સરળ અર્થ છે. હવે સ્વ એટલે કોણ એનો પણ વિચાર ભગવાને આ શ્લોકની અંદર સ્વ એટલે હું પોતે એમ, બરાબર ને, એનો વિચાર છે. તેથી સ્વભાવથી બધું થાય એમ કહેવાની પાછળ ભગવાનને એમ કહેવાનું છે કે મારે કરવાનું કંઈ કારણ નહીં. ભગવાને આપણી સુંદર આટલી મોટી વ્યવસ્થા કરી અને આ આખી સૃષ્ટિનું સર્જન. પાંડુરંગ સાથી દાદા ઘણીવાર પોતાના પ્રવચનમાં કહે કે ભગવાને આ સૃષ્ટિ જ્યારે નિર્માણ કરી ત્યારે બધું જ વ્યવસ્થિત બધું ગોઠવી દીધું, અને ગોઠવા પછી કાંઈ હર વખતે કે દર વર્ષે ભગવાનને પાછું આ સૃષ્ટિ જોવા આવવાનું કોઈ કારણ નથી, બરાબર ને. એમાં ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે બહુ ગડબડ ઊભી થાય ને ત્યારે ભગવાન 25, 50, 500 કે 1000 વર્ષે યદાય ધર્મ કરીને પાછા ભગવાન આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ, આ શ્લોકને સમજાવવા માટે દાદા ઘણીવાર પોતાના પ્રવચનમાં કહે કે મુંબઈનો ખૂબ જ મોટો ઉદ્યોગપતિ, અબજો રૂપિયા જેની પાસે છે, એમણે નક્કી કર્યું કે સુરતમાં મારે ખૂબ જ મોટી ફેક્ટરી કરવાની છે. એક જીઆઈડીસીમાં 15-20 વીઘા જમીન લીધી અને જમીનની અંદર એણે સુંદર મજાનું આખું આયોજન કરી અને 3 વર્ષની અંદર આખી ફેક્ટરી ઊભી કરી. ફેક્ટરી જ્યારે ઊભી કરવાની હોય ત્યારે બધી રીતે એન્જિનિયર હોય એની પણ જરૂર પડે, બધા સ્ટ્રક્ચરવાળાની પણ જરૂર પડે, એ બધું થઈ ગયું. 3 વર્ષ પછી ઉદ્ઘાટન કરી અને એ ફેક્ટરી રાબેતા મુજબ બુદ્ધિમાન માણસોને ત્યાં રોકી દીધા. પૈસાની કાંઈ ખેંચ હતી નહીં, ઉત્પાદન સારું થાય તો નફો સારો મળે એટલે ટોપની બુદ્ધિવાળા માણસોને ત્યાં એણે મૂકી દીધા. એટલે ભાઈ તો રહે મુંબઈમાં, બહુ મોટો બિઝનેસમેન, અને અહીંયા પછી બહુ આવવાની જરૂર પડે, વરે 2 વરે 6 મહિને એકાદી વાર બહુ આ લોકો જ્યારે કહે ને કે શેઠ તમે હવે આવો તો સારું એમ, ત્યારે બાકી તો રાબેતા મુજબ બધું અહીંયા ઉત્પાદન થતું હોય, વેચાણ થતું હોય, કાચો માલ, એ બધું જ એવા ટોપ લેવલના માણસો રાખ્યા હોય છે જેને કાંઈ કરવું પડે. સમજવા માટે રિલાયન્સ જામનગરમાં છે, અબજો રૂપિયાની ફેક્ટરી છે, બરોબર. ઓલાનું મુંબઈથી ઉઠીને દરરોજ જાય, દરરોજ કાંઈ જતો નથી, વરે 2 વરે એકાદો આટો એ બહુ આગ્રહ ઓલા બધા કરે ત્યારે મારે જ નહીં. તો એવી રીતે અહીંયા આ શ્લોકની અંદર આપને આ વાત ભગવાન આપને સમજાવવા માગે છે કે જે કાંઈ થતું રહેલું છે ને એ વ્યવસ્થિત ભગવાને ગોઠવેલું છે, અને ગોઠવેલું થતું રહેલું છે. તેથી ભગવાન કે હું કાંઈ કરતો નથી, પણ જ્યારે જરૂર પડે, બહુ આવી રીતે એમ લાગે કે હવે ફેક્ટરીની અંદર એક મોટું મશીન બગડ્યું છે અને ઘણી મહેનત કરતાં ચાલુ થતું નથી, તો એન્જિનિયરોને મોકલે, એનાથી ન થાય પછી શેઠ પોતે આવે, પરબારા આવતા નથી. એમ ભગવાન યદા ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્ય. આમ 4થા અધ્યાયના 7 અને 8 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન પોતાને આવવાનું કારણ ભગવાન પોતે જ બતાવે છે. એમ મોટો ઉદ્યોગપતિ પણ ક્યારે આવે તો કે જ્યારે બહુ ગડબડ થઈ જાય અથવા ફેક્ટરી આમ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય ને ત્યારે એ આવે છે એમ કે. તો એવી રીતે એ કાંઈ વારંવાર અહીંયા આવવાની જરૂર પડતી નથી. તેથી ઉદ્યોગ ચલાવનાર બુદ્ધિશાળી એવી વ્યવસ્થા ગોઠવી કે પોતાને રોજ ત્યાં જવું ન પડે. ભગવાને પણ આ જ વ્યવસ્થા કરી છે. યદા ધર્મસ્ય એમ કે ઉદ્યોગપતિને 2-3 મહિને એકાદ આટો મારતો છે. ભગવાનની દ્રષ્ટિથી હજારો વર્ષ એક અઠવાડિયું ગણાય. ભગવાનની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય, 1000 વર્ષ હોય ને તો અઠવાડિયું ભગવાન માટે ગણાય. આપણે એમ થાય કે ઓહો 1000 વર્ષ પ્રહલાદે રાજ કર્યું, પણ ભગવાનના માટે તો એક અઠવાડિયું જ હોય. પુરાણમાં બહુ સરસ વાર્તા છે. દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ વાર્તા કરે આ શ્લોકને સમજાવવા માટે કે ભગવાનને હજારો આવી રીતના વર્ષો વયા જાય ત્યારે, એટલે કે ભગવાનનું એક અઠવાડિયું જાય ને ત્યારે આપણા હજારો વર્ષો વયા જાય. એની એક વાર્તા શાસ્ત્રીજી બહુ સરસ રીતે કરે છે કે ભગવાનની દ્રષ્ટિથી 1000 વર્ષ એટલે એક અઠવાડિયું છે. તેમ ભગવાન યદા ધર્મસ્ય. પૂજ્ય દાદા કહે છે કે આપણા પુરાણમાં એક સરસ મજાની વાર્તા છે. દેવોનો દહાડો એટલે મોટો, બરાબર, અને આપણે તો ઘણા દાડા, દેવોનો એક દાડો હોય ને ત્યાં તો અહીં કેટલી બધી ઉથલ પાથું 2-3 પેઢી વહી ગઈ હોય છે. એ દેવોનો એક દાડો.
એ પ્રમાણે વાર્તા કરીને દાદા પુરાણની વાર્તા કહે છે. શું કહે છે તો કે એક દિવસ નારદ મુનિ, એને તો શું કામ છે, નારદ મુનિ તો નારાયણ નારાયણ કરતા ત્રણેય લોકમાં ફરવાનું જ નહીં, એટલે ફરતા ફરતા લંકામાં આવ્યા. લંકામાં આવ્યા એટલે બ્રહ્મદેવને મળ્યા. બ્રહ્મદેવની પાસે જાય છે. બ્રહ્મદેવ બરોબર બાથરૂમમાંથી સ્નાન કરી અને હજી બહાર આવતા હતા કેવા, અને એ વખતે નારાયણ નારાયણ કરતા નારદ અહીંયા એને મળવા માટે, બ્રહ્મદેવને મળવા માટે જાય છે. બ્રહ્મદેવ કોણ તો કે રાવણના દાદા. એ તો ખબર ને, કારણ કે રાવણના પિતાનું નામ પૌલસ્ય અને પૌલસ્યના પિતાનું નામ બ્રહ્મદેવ. આ આપણે ખબર હોય તો આ વાર્તા આપણે સમજાય. એટલે બ્રહ્મદેવ આવી રીતના બાથરૂમમાંથી બરોબર આમ શરીર લૂછતા હતા અને એવે સમયે નારાયણ નારાયણ કરતા અહીંયા કોણ આવ્યા, નારદજી આવ્યા. નારદનું કામ જ આ છે. તેથી એક દિવસ નારદ મુનિ, દેવર્ષિ નારદ બરોબર એ કે અહીંયા ફરતા ફરતા લંકાની અંદર આવ્યા અને લંકાની અંદર આવ્યા અને બ્રહ્મદેવને મળે છે. બ્રહ્મદેવ નાહીને અંગ લૂછતા હતા. નારદે બ્રહ્મદેવને સમાચાર આપ્યા કે તમારે ત્યાં પૌત્ર જન્મો છે. રાવણ એ બ્રહ્મદેવનો પૌત્ર છે એટલે એને સમાચાર જ આપવાનું. પોસ્ટમેનનું કામ કોણ કરે, નારદ મુનિ. કાંઈ હારા સમાચાર કે જે કાંઈ હોય ને એ નારદ નારાયણ નારાયણ કરતા ત્રણ લોકની અંદર ફરે. એટલે અહીંયા નારાયણ નારાયણ કરતા આવ્યા. બ્રહ્મદેવ બાથરૂમમાંથી હજી સ્નાન કરીને બહાર આવ્યા એટલે નારાયણ નારાયણ કરતા નારદે કીધું કે તમારે અહીંયા ખુશીના સમાચાર છે, તમારે ત્યાં પૌત્રનો જન્મ થયો. બરોબર, પૌત્રનો જન્મ થયો છે. એમ તો કે પૌત્રનો જન્મ થાય તો શું છે, અહીં કે ને જનના શોધ લાગે કે નહીં. જન્મ થયો હોય કોઈ કુટુંબની અંદર તો એને પણ આવી રીતનું સૂતક, આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો સૂતક લાગે. એટલે પૌત્રનો જન્મ થયો એવું બ્રહ્મદેવે નારદ પાસેથી સાંભળ્યું. એટલે કે હા આ તો જનન શોષ કહેવાય. નાવું તો રૂમની અંદર પાછો ટુવાલ જે કાંઈ હશે એ લઈને નાવા ગયા હતા. નારદ તો બધી જગ્યાએ ફરવાના આવા સમાચાર આપી અને નારદ તો બધે જગ્યા હરતા ફરતા નારાયણનું નામ લઈને બધે ફરતા પાછા વર્ષો પછી પાછા લંકાની અંદર આવ્યા. પાછા ફરીથી લંકાની અંદર આવ્યા તા તો આ રાવણ નાનાનો મોટો થયો, પરિણો, ઘણી બધી આમ ઉથલ પાથલો કર્યો. અહીંયા પંચવટીમાંથી સીતાનું હરણ કર્યું બરોબર ને, અને પછી ઘણું બધું ઉથલ પાથલ કરી રાવણનું યુદ્ધ થયું અને એમાં રાવણ હણાઈ ગયો. એટલે પાછા નારદ તો નારાયણ કરતા પાછા આવ્યા. તો બ્રહ્મદેવ હજી તો બાથરૂમમાંથી બહાર માંડમાં નીકળતા હતા. કેવું હવે આ કેટલું મોટું થઈ ગયું. રાવણનો જન્મ થયો, મોટો થયો, ઘણા બધા ઉત્પાતો કર્યા, ઘણું બધું બહુ કેટલાય વર્ષો વીતી ગયા હોય ને એ બધું ઉથલ પાથલ બધી થઈ ગઈ. એટલે કહ્યું કે હાલની હું પાછો લંકામાં જાઉં. એમ નારદ નારાયણ કરતા લંકામાં આવે. હાલની બ્રહ્મદેવને કહું તો ખરો કે તમારો પૌત્ર જે જન્મો હતો ને એ મરી ગયો છે. એમ સમાચાર આપવા માટે હું જાઉં. એટલે વીણા લઈને એ તો આવ્યા એટલે બ્રહ્મદેવ પાસે સમાચાર આપવા ગયા તો બ્રહ્મદેવ તો હજી નાહી ધોઈને શરીર પાછું લૂછતા હતા. એ કે ભાઈ તમારે જ્યાં પૌત્ર જન્મો હતો ને એ તો મરી ગયો. તો લે પૌત્ર મરી ગયો એટલે મૃત શોષ એટલે પાછું હુતેક લાગ્યું. કેવું પાછું હુતેક લાગે ને, એક તો જન્મનું લાગે, પોતાને ત્યાં પૌત્ર જન્મો એટલે જન્મનું, અને પૌત્ર પોતાનો મરી ગયો એટલે મરેલાનું સૂતક લાગે કે ન લાગે. એટલે પાછા બાથરૂમમાં કહેવાનો અર્થ પુરાણમાં વાર્તા એવી છે કે બ્રહ્મદેવનો એક દિવસ હોય ને અહીં તો કેટલી ઉથલ પાથલો થઈ જાય. ખાલી બાથરૂમમાંથી બહાર આવ્યા તા રાવણ મરી ગયો. એ કેટલો બધે ઉથલ પાથલ ને કેટલી ઉત્પાત મચાવી ને એ આપણે રામાયણમાં આપણે બધું વાંચીએ છીએ કે આટલી બધી ઉત્પાત કર્યા પછી અહીંયા બ્રહ્મનો તો હજી માંડમાં નથી તો શરીર લૂછતા તા કે ભાઈ તમારો પૌત્ર મરી ગયો. ભાઈ શું થયું કહેવાનો અર્થ, જેવી રીતે જન્મના સમાચાર લઈને આવ્યા હતા તેમ બ્રહ્મદેવ પાસે રાવણ હણાઈ ગયાના સમાચાર લઈને આવે છે. બ્રહ્મદેવ બાથરૂમમાંથી બહાર આવ્યા. તમારો પૌત્ર આવ્યો હતો તે રામના હાથે મરી ગયો. બ્રહ્મદેવ કે એમ, હાલ તો હવે મૃત શોચ એટલે કે સૂતક લાગ્યું છે ને એટલે પાછો બાથરૂમમાં. એટલે બ્રહ્મનો દિવસ કેવડો મોટો જ ને. એટલે આવી રીતના એમ કહીને બ્રહ્મદેવ પાછા નાહવા ગયા.
પૂજ્ય દાદા કહે છે કે આ વાર્તાનું તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મદેવનો દહાડો કેટલો મોટો હોય તે આ વાર્તા ઉપરથી ખબર પડે. આપણો તો દાડો 24 કલાકનો હોય, પણ મોટા માણસનો દાડો બહુ મોટો. બ્રહ્માજીના 3 યુગ છે, 3 યુગનો એક દિવસ થાય. હા, એટલે કેટલા વર્ષો વયા જાય? હજારો નહીં પણ લાખો વર્ષો વયા જાય. તેથી અહીં ચૈતન્યની જોડે સ્વ છે, અને સ્વ ક્યારે થાય તેનો ઊંડો વિચાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કર્યો છે. માણસનું કર્તૃત્વ ખીલે ક્યારે? તો કે ઈચ્છા થાય ત્યારે. ઈચ્છા માણસને કાંઈ પૈસા જોતા હોય, રાજ્ય જોતું હોય અથવા વૈભવ જોતો હોય તો અંદર રહેલું જે કર્તૃત્વ ભગવાને કર્મ કરવાની જે કળા આપી છે ને એ ખીલે ક્યારે? કંઈક જોતું હોય તો. નકર કળા અંદર પડેલી કાટી જાય પણ એ ખીલતી નથી. એટલે કે માણસનું કર્તૃત્વ ખીલે ક્યારે? તો કે ઈચ્છા થાય ત્યારે. માણસ પોતાની ઈચ્છાથી કર્તૃત્વ ખીલાવે છે. માણસ કાઠિયાવાડમાંથી જ્યારે સુરતમાં પહેરેલે કપડાં આવ્યો, એ બાપાએ બરોબર કીધું, હાથી હાંકતા આવડતું નથી ને ભણતા આવડતું નથી ને, એટલે બરોબર બાપા ખિસકાઈ ગયા. અને આવવાનું તો સારું પણ પૈસા હતા નહીં. બીજાએ કીધું કાંઈ નહીં, તમારા છોકરાને મોકલો ને તો ટિકિટ ભાડાના પૈસા હું આપું. એમ કરીને ઘણા સુરતની અંદર આજથી 60-70 વર્ષ પહેલાં આવ્યા છે કે નહીં? આવ્યા જ હોય, બરોબર. તો અહીં કહે છે કે માણસનું કર્તૃત્વ ખીલે ક્યારે? તો કે ઈચ્છા થાય ત્યારે. માણસ પોતાની ઈચ્છાથી કર્તૃત્વ ખીલવે છે. માણસ કાઠિયાવાડથી પહેરેલે કપડે સુરતમાં આવ્યો, બરોબર. બાપાએ ધકેલો, અડોશી પડોશીવાએ ટિકિટના ભાડાના પૈસાની વ્યવસ્થા કરી દીધી, અને ભાઈ આવ્યા સુરતમાં. ટિકિટના પૈસા પણ ન હતા નહીં. બીજાએ ટિકિટની વ્યવસ્થા કરાવી આપી. ત્યારે માણસ સુરત આવ્યો, અને જબરજસ્ત એની ઈચ્છા શક્તિ હતી કે સુરતની અંદર મારે કાંઈક કર્તૃત્વ કરીને નવું કાંઈક કરી બતાવવું. આવું બધાને જેટલા જૂના કાળમાં બધાએ બે આવ્યા ને મહેનત કરી, એ બધાને એમ લાગવા માંડ્યું કે ભલે બાપાએ અમને સુરત મોકલા પણ અમારે કાંઈક કરી બતાવવું છે. એટલે કર્તૃત્વ ખીલે ક્યારે? તો કે ઈચ્છા શક્તિ પાવરફુલ થાય તો જ માણસ કર્મ કરવા પ્રત્યે, એટલે કર્તૃત્વ પછી કર્મ કર્યા પછી ફળ, આ 3 વાતોનો ભગવાન આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવે છે. તેથી ગયા જન્મારાનું ઘણાનું પુણ્ય સારું હશે, તેથી ખૂબ કમાયા. હું 2 વસ્તુ થાય, પોતાનું કર્તૃત્વ, પોતાની ઈચ્છા શક્તિ, અને પૂર્વજન્મનું કાંઈક થોડું સારું કાંઈક ભાથું હોય તો આ 3 વસ્તુ ભેગી થાય એટલે માણસને સફળતા મળે. પોતાની મહેનત હોય, ભગવાનની ઉત્તરથી કૃપા હોય, અને અંદરની એટલી ધગધગતી ઈચ્છા હોય કે મારે કરીને રહેવું છે એમ. તેથી ગયા જન્મારાનું પણ પુણ્ય સારું, તેથી ખૂબ કમાયો. આમ કર્તૃત્વ ખીલવનાર ઈચ્છા છે. તેવી જ રીતે કર્માણી, એટલે કે કર્તૃત્વથી થતા રહેલા કર્મો, તેના ફળો. ગીતાકાર કહે છે કે આ બધું સ્વભાવમાં આવી જાય છે. કર્તૃત્વ, કર્મ અને કર્મના ફળ, આ 3 વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન. જબરજસ્ત કર્તૃત્વ કામે ક્યારે લાગે? તો કે ઈચ્છા થાય, કાંઈક ન હોય ને જોતું હોય તો માણસ કર્મ કરવા લાગે. કર્મ કરે એટલે સારા અને નરસા બંનેમાંથી એકાદું ફળ તો મળે જ. એટલે કર્તૃત્વ જબરજસ્ત, ઈચ્છા શક્તિ પાવરફુલ, અને માણસ કર્મ કરવા લાગે એટલે એને ફળ મળ્યા વગર મળે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ ફળ તારું ભાઈ. કેવું? આ ફળ તે કર્તૃત્વ કર્યું, તે કર્મનો ઉપયોગ કર્યો, અંદર રહેલી શક્તિને જાગૃત કરી અને જબરજસ્ત મહેનત કરી છે ને, તેથી તને આ ફળ મળેલું છે. તેથી આ શ્લોકમાં ગીતાકાર કહે છે કે આ બધું સ્વભાવમાં આવી જાય છે. એમ શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. તેથી આમાં ભગવાનનો એનો સંબંધ નહીં. મૂળ વાત એ છે કે ભગવાન કરાવે છે એ છોડી દો. સ્વકર્માણી મનસા, એક આ લીટીમાં લખ્યું, સ્વકર્મણા મનસા. એમ સ્વકર્મણા મનસા. ત્યારે અર્જુનને થયું હશે કે ભગવાન આ સ્થિતિ બહુ સારી છે, તે તમે મને આપો, એક વખત મને આપો તો આ સ્થિતિ મને ખૂબ જ સારી લાગે છે. પછી લિપ્યતે નસ પાપે ન કહી, પાપની ટકટક જ ગઈ. અર્જુન શું કહે છે? એકવાર તમે મને આ સ્થિતિ ઉપર જો પહોંચાડી ગયો ને
તો પછી મારે કર્મ કરવાનું નહીં, અને કર્મ કરું તો ડોકા ઉડાડું તો પાપ લાગે ને. એટલે પાપની ટકટકમાંથી હું બચી જાઉં. એટલે તમે મારી ઉપર હાથ જ મૂકી ગયો નહીં કે કર્તૃત્વ, કર્મ અને કર્મ ફળ આ ત્રણ આવી રીતના મારાથી મળે છે એવો આશીર્વાદ આપી ગયો નહીં. ભગવાન કે એ વસ્તુ મારા હાથમાં નથી. હું કાંઈ તને આશીર્વાદ આપું અને તને ફળ મળે એ વાત તારે ભૂલી જવાની છે. હું તને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવ્યો છું, મદદ કરવા માટે આવ્યો. ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ કહે છે. બહુ આપણે ગીતા વાંચીને તો ભગવાન કાંઈ મદદ કરવા માટે અર્જુનને આવ્યા નથી. અર્જુનને માર્ગદર્શન જ્યાં જ્યાં અટકે છે ને ત્યાં માર્ગદર્શન આપવા માટે આવ્યા છે. મદદ કરવા માટે જો આવ્યો હોત તો શું કહે, કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તારા પગ ધ્રુજતા હોય, બરોબર, સાંભળી જો બળી જતી હોય, મોઢામાંથી પાણી સુકાઈ જતું હોય ને તો રાવટીમાં જઈને બેસી જા, હું હમણાં બધું પૂરું કરીને પાછો. ભગવાન જો મદદ કરવા માટે જો અર્જુનને આવ્યા હોત તો જેની મદદ કરવા માટે આવે એ જ્યારે સંકટમાં પડે ત્યારે મદદ કરવા આવેલો માણસ એને મદદ કરે કે નહીં? કરે જ ને. પણ આ કરી નથી. એનો અર્થ શું થયો કે ગીતાની અંદર ભગવાન અર્જુનને મદદ કરવા માટે આવ્યા નથી, માર્ગદર્શન આપવા માટે આવ્યા છે. અને માર્ગદર્શન આપી અને અર્જુન એ કામ કરવા લાગે અને જ્યાં જ્યાં અટકે ત્યાંથી એને ફરીથી આવી રીતનો ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય આપે છે. તેથી આમાં ભગવાનનો એવો સંબંધ નહીં. મૂળ વાત એ છે કે ભગવાન કરાવે છે એ છોડી દો. સ્વકર્મણી મનસા. ત્યારે અર્જુનને થયું હશે કે ભગવાન આ સ્થિતિ બહુ સારી છે, તે તમે મને આપો. એમ સ્વકર્મણા આ કહે છે ને કે કર્મ ફલમ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. આ સ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે. એકવાર તમે મને આ વાત બતાવી ગયો એટલે કર્મ કરવાની ટકટકાટી ને આ બધાને મારી અને પાપ કરવું ને નરકમાં જવું એના કરતાં આ સ્થિતિ બહુ સારી છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે, બહુ આ શ્લોકમાં કહે છે આગળ શું કહે છે કે પછી ન લિપ્યતે ન પાપે ન, કે પછી પાપોની ટકટક ગઈ. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે કર્તૃત્વ, કર્મો અને કર્મફળ એ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. એ તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે આ બધું મળતું રહેલું છે. આ મારા હાથની વાત નથી. ભગવાન કે શું કે આ મારા હાથની વાત નથી. તેથી જીવનમાં સ્વાદ છે. ભગવાન જો આપણા જીવનમાં બધું કરતો હોય તો આપણા જીવનમાં આનંદ જ નહીં. બધું જ ભગવાન જ કરતો હોય તો આપણા જીવનમાં આનંદ ખરો? તેથી અહીં કહેશે કે શતરંજની રમતમાં ઘોડો ફેરવે. બે દાવ રમતો હોય ને સામે આમાં બે એની અંદર સામે આમાં હોય એટલે દાવ નાખે એટલે એમાં બધા અલગ અલગ ટાઈપના બધા, કોઈ ઘોડો હાલે ને કોઈ ઓયલો હાથે ને કોઈ ઓલી વજર હાલે ને બધું. તો એ અહીં કહે છે ને કે ઘોડો હાલે તો ઘોડાને કાંઈ રસ ખરો? એ તો નિર્જીવ છે ભાઈ. જ્યાં તમે દાવ પડે ને જેટલા આવી રીતના થાય એમાં એ રીતના હાલે છે. તો ઘોડો ફેરવે છે, બરાબર ને. દાવ નાખ્યા પછી બંને પક્ષમાં સામે આવી રીતનું થાય છે. તેને ઉપાડવામાં ઘોડાને આનંદ નહીં. એનું કારણ ઉપાડનાર તમે અને રાખનાર પણ તમે. ક્યાં મૂકવી છે, ક્યાં સોગઠામાં મૂકવાનું છે એ ઉપાડનાર પણ તમે અને રાખનાર પણ તમે. એમ કે આ સૃષ્ટિની અંદર ભગવાનના હાથમાં બધું છે એમ કહેનાર આપણા શાસ્ત્રકારોને માન્ય નથી. આપણે તો પ્રયત્ન કરવાનો, પછી ભગવાનની કૃપાની અપેક્ષા રાખવાની. પણ ભગવાનની પરબારી કૃપાની અપેક્ષા રાખી દઈ એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને માન્ય નથી. ભગવાન આવશે તો બધું મારું સારું કરશે, મારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, એ ગીતાને માન્ય નથી. તેથી આ સૃષ્ટિમાં ભગવાન આવીને બધું કરશે એ ગીતાકારને માન્ય નથી. ભગવાનની શક્તિથી જગત ચાલે છે, બરાબર, એ પાકું પાછું ભગવાનની શક્તિથી ભગવાન ચાલે છે. તેથી આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુ મધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા મામ પ્રપાહી ગતિસ્ત્વમ તમે કા ભવાન. શું કહે છે? આ ગતિ આપનાર ભગવાન તમારી શક્તિ છે. ગતિસ્વમ તમે કા. હે ભવાની, તમારી શક્તિથી જ હું આડો અવળો જઈ શકું છું, ખાઈ શકું છું, પી શકું છું. એ વાત તો ખરી જ એમ કે પણ અહીં કહે છે પ્રત્યેકને ગતિ મળે છે
તે ગતિ ભગવાન એટલે કે ભગવાન તે તું જ છે. ગતિ એટલે ચૈતન્ય, પ્રત્યેકમાં રહેલી શક્તિ ભગવાનની છે, તેથી એ ખોટું પણ નથી એમ. પણ કોના માટે? ટોચની વ્યક્તિ માટે આ બધી વાતો કીધી છે. આજે ઘણા લોકો પાંગળા થઈ ગયા છે કે મારું કલ્યાણ બીજો કરશે. આ શ્લોકમાં મોટું ઔષધ એટલે કે ઔષધિ આપી દીધી. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે મારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, ભગવાન આવીને મારું કલ્યાણ કરશે. એના માટે ભગવાને બરોબરની દવા ઔષધ આ શ્લોકમાં આપી દીધી. ઔષધ હું આપ્યું કે કર્તૃત્વ, કર્મ અને કર્મફળ આમાંથી હું કાંઈ કરાવતો. તારી મહેનત, તારી બુદ્ધિ, તારી શક્તિ મેં તને ઈચ્છા શક્તિ સ્વતંત્ર આપી દીધી છે. ઈચ્છા શક્તિને ગમે ત્યાં વાપરીને તું તારો ઉત્કર્ષ કે અધોગતિ કે ઉર્ધ્વગતિ બેમાંથી ગમે તે તું કરી શકે છે. એમ કરીને ભગવાન આ જે લોકો કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું હલતું નથી ને, સામાન્ય લોકો, એના માટેનો આ શ્લોક ભગવાન સમજાવે છે. અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે માણસ જે કાંઈ પ્રગતિ છે કે અધોગતિ છે એ બધી પોતે સર્જન કરી શકે છે. પણ આજે લોકો બીજાના ઉપર સીધો ટોપલો ઢોળે. કાંઈ નુકસાની થઈ હોય અથવા આપણે જોયું ને કે વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય તો એ કે સાહેબે મને ભણાવ્યો નહીં. સાહેબ પણ બાપ લઈ જાય આંગળી પકડી, સાહેબને કે ભાઈ તમે આટલી ફી ભરી, આમ છે તેમ છે. એ કહેવાય મેં તો બધાને ભણાવ્યું પણ તમારો છોકરો ભણે નહીં, એમાં અમે શું કરીએ? એટલે યશ મળે કે અપયશ મળે તો એ બધા આપણા કર્તૃત્વ કર્મથી જ છે, એવું ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કરે છે. તેથી આપણે આજ સુધી જે બધા શ્લોકો વાંચ્યા ત્યાર પછી લાગે છે કે લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર વિભંસ, તેથી પાપ જ લાગતું નથી. આવી સ્થિતિ આવે તેથી ન કર્તૃત્વમ, બરાબર, એમ કરીને ભગવાન આગળ કંઈક આપણે 15મા શ્લોકની અંદર કહેવા માગે છે. એ આપણે આવતીકાલે આવશું ત્યારે અહીંયા ભગવાન 15મા શ્લોકમાં પણ આગળ થોડીક આ વાત હજી કરે છે. ભગવાન કહે છે કે માણસે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માનવ દેહ આપ્યો છે એ ફેંકી દેવા માટે કે વેડફી નથી. તારા કર્તૃત્વની એટલે કે તારા યશ અને અપયશની જવાબદારી પણ તારી પોતાની છે. એમાં ન કોઈ તને દુઃખ આપી શકે છે કે ન તો કોઈ તને સુખ આપી શકે છે. એ આગલા જન્મનું કા હોય કા આ જન્મનું થોડું ઘણું ભેગું થયું હોય તો એના હિસાબે સુખ દુઃખ મળતું રહેલું છે. સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોપી દાતા, એમ આપણું શાસ્ત્ર કહ્યું. સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોપી દાતા. દાતા એટલે આપનાર. સુખ અને દુઃખ આપને કોઈ આપનાર નથી. એ આપણું કાં તો અવળા ધંધા કર્યા હોય તો દુઃખ મળે, અને કાં તો આવી રીતનું સારા કર્મ કર્યા હોય તો સુખ મળે. એટલે આપનાર ભગવાન છે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આ વાત સમજાવે છે. તેથી આજે પણ આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે ભ્રાંત ઈશ્વરવાદે સમાજમાં ખૂબ જ મોટું નુકસાન કર્યું છે. કોઈ બાપજી મારા ઉપર હાથ મૂકી દે અને મારું કલ્યાણ થઈ જાય એવું સમજીને ઘણા બુદ્ધિમાન લોકો અને ઘણા ધનવાન લોકો કોઈ બાવાની પાછળ પડી અને મારું કલ્યાણ કરી દેશે એવું ઘણીવાર સમાજમાં આવું આપણે થાય છે. એના માટે ભગવાને આ શ્લોક લખી રાખ્યો છે કે ભાઈ તારા એમ કે છે સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે. આ બધી જે થાય છે ને પ્રવર્તતે ક્રિયાઓ, એ તારા સ્વભાવને હિસાબે થાય છે. એ પરિણામ પણ શું કહેવાય, ફળ પણ તારું, કર્મ પણ તારું અને કર્તૃત્વ પણ તારું. એમાં 3 વાતો ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણી બુદ્ધિ અનુસાર થોડોક શ્લોક તો અઘરો મને લાગતો હતો, કાલે વાંચતો હતો ને અભ્યાસ કરતો. મેં કહ્યું હાલો આ કાલ મેળ પડશે નહીં, કાળો એટલો બધો અઘરો છે. પણ આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે બેઠા છીએ. હું કોઈને ઉપદેશ આપવા માટે, સુધારવા માટે કે ગીતા એની અંદર ઉતરી જાય એ માણસનો મોક્ષ છે એટલા માટે આપણે અહીં બેઠા. આપણે તો અહીં બધા અભ્યાસ કરીએ છીએ. બોલવાવાળો બોલીને અભ્યાસ કરે, સાંભળવાવાળો સાંભળીને અભ્યાસ કરે. એમાંથી જેટલું કાંઈ યાદ રહ્યું એને થોડો ઘણો વિચારથી થોડું ઘણું મનોમંથન કરી અને એને જીવનમાં લાવવાનો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તેથી આ શ્લોક તો ગઈકાલે ખૂબ જ અઘરો લાગતો હતો, પણ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર માણસોના ન કરતાપણાને શું કહે છે? અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર માણસના ન કરતાપણાને કેવું
ન કરતા ફણાને, ન કર્મોને કે ન તો કર્મફળના સંયોગને સર્જે છે. ત્રણમાંથી એકને સર્જતો નથી. સર્જે છે કોણ? તો કે સ્વભાવ વસ્તુ પ્રવર્તતે. એનો સ્વભાવ જ આ ત્રણ વસ્તુ સર્જે છે. કઈ? તો કે આ માણસને પોતાનું કર્તૃત્વ, પોતાના કર્મો અને કર્મનું ફળ એ આ પોતાનો સ્વભાવ જ સર્જન કરે છે. તેથી કર્મોને કે ન કર્મફળના સંયોગને સર્જે છે, પણ સ્વભાવ જ બધું સર્જન કરે છે. સ્વભાવ માણસનો છે ને એ બધું સર્જન કરે છે એવું ભગવાને આ શ્લોકના અંદર કીધું. ને આપણે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે આવા અઘરા શ્લોકને પણ થોડોક સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આવતીકાલે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન થોડીક આગળ આ વાત કહેવાના છે, એનો વિચાર આવતીકાલે.